डॉक्टर सुमित मुंडू घुमुरी घुमुरी कांदुची ना नाई मन भितरे दुख अच्छी ना नाई दुख थाई हसुची गोटे कथा देखो मु घुमुरी घुमुरी कांदिवार तो कांदिवार कथा किछि नाही एथिरे मन भितरे किंतु गोटे परिवार को छाड़ी दीचन ना कष्ट लागुची एथि पई जे गोटे काम करबा को मु आस्थिले मन भितरे समस्तन प्रति बहुत भल पाइबा सुदूर कलाहांडी काई भुवनेश्वर समस्तन को भल पाइबा रहिची काम करबा पई प्रबल इच्छा रहिची किंतु से सब को करबा को दिया जाऊ नाही सेटा टिके बाधुची कोठी ना कोठी आ गोटे कथा भी हेइ थाई पारे बोधवे जे जणे केही मते ग्रूम करूथिले आ जणे किए मते प्रोजेक्ट करि देले बोधे सेटा क्लास कला जोटा मु सफर करूची आ राजनीति रे तो ए सब हुए वो भल हबो ना पुणी खराब हबो बोली होउचंदी खराब एते भी मु खराब नुहे जे भगवान मोर प्रति अन्याय करिवे नहीं भाउचंदी ना जमा करिवेनी परिवार रो पाद बाहरिबो ना नाई सब परिवार भीतर रहिबे परिवार जेतेबेले कहि सारचु परिवार ना परिवार ठु कोन के बाहर को दिबाटा ठीक हेबो ना परिवार बाहर की सुरक्षित रहियो नमस्कार आमे आसी आज पहुंचीचु जने प्रकृति की भल पाउथिबा जने प्रकृति प्रेमी तथा समाज रे स्वार्थ को त्याग करी सेवार व्रती रूपे कार्य करुवा से मनुष्यटीए जड़े सुलेखिका तथा विगत दिन राजनीति रे पाद थापी भुवनेश्वर महानगर निगम मेयर पदवी निमंते सेतबलर शासक सांगरे विरोधी बीजेपी योद्धा हिसाब रे अवतीर्ण करिथिबा से मनुष्यटीए जड़े अमायिक व्यक्तित्व अधिकारिणी जड़े निष्कपटा सी आउ केही नहंती आसंतु तांको पचारिबा से हेउचंती जड़े सुपरिचिता श्रीमती सुनीत मुंडू डॉक्टर सुनीत मुंडू आसंतु तांको साक्षात करिबा तांको सहित दुई पद व्यक्तिगत सहित राजनीतिर कथा कथा आवा आसंतु तांको पचारिबा मैडम नमस्कार नमस्कार जागर 24 न्यूज को आपन स्वागत करछि धन्यवाद मैडम आपण आमे साधारणत भाव रे व्यक्तिगत हिसाब रे आपण अनुमान नहीं पचारछु आपण प्रकृति प्रेमी हिसाब रे भी समस्त कहउछन प्रकृति प्रेमी बोली जने समाज रे सेवा मनोवृत्ति नहीं कार्य करछन्ती कोन ये सत निश्चित भाव रे आ नारी कुल रे जेतेबेले जन्म हेछि नारी को आमे प्रकृति सहित तुलना करिथाउ तेनु नारी जेतेबेले नारी जन्मटे पाइछि तापरे पुणी मो मन रे साहित्य और कविता प्रेमटा अछि निश्चित भाव रे प्रकृति को भल पाइबा स्वाभाविक कथा तेणु प्रकृति को बहुत भल पाए मु मते झरणा रो कुळु कुळु भल लागे जंगल रो पत्र मानकर गहली रे जो सु सु पवन बहे ताकू सुनिबा को भल लागे बाछुरी रो डेइबा देखिले मते भल लागे मयूर जेतेबेले तार पक्ष उठेई कि नाचे ताहा देखिबा को भी भल लागे एमिति आउरी बहुत कथा रहिछि प्रकृति भितरे जहा मते देखिबा को भल लागे सुनिबा को भल लागे आ मो छाती भितरे अनुभव करि पारे जने एभली आपण व्यक्तित्व अधिकारिणी ये एपटे कहले प्रकृति प्रेमी या संगे समाज रे निस्वार्थपर जने व्यक्ति आपण सेवा मनोवृत्ति नहीं आछंती कोन रहिछि सेवार सेवाटा देखंतु बहुत प्रकार भाबरे हेई पारे आउ जहा कि मु जेतेबेले जोठी रहिछि सेठी सेवाटा करा जायछि सेवा करिवि बोली कि जे सेवा करिवा सेमति नुहे स्वतः प्रवृत्त भाबरे से कथाटी आसी थाए बोधे मते भल लागे मु गोटे कहा पई कि किछि गोटे उपकार कर देला परे मते गोटे आत्मार गोटे संतुष्टि आसे मते गोटे आनंद अनुभव हुए मु गोटे पुरीवा अनुभव करे तेणु ए सब जिंस मु भी पाउछि तेणु सेवा प्रतिबदल रे मु जहा पाउछि बहुत अधिक पाउछि सेवा नहीं कि स्वार्थ रही ना स्वार्थ को त्याग करके सेवा कर स्वार्थ कोठी रहिला एठी एते गोटे स्वाभाविक भाव रे सेवा चली छी समस्त सेवा वर्तमान समाज देखि जन समस्त सेवा करछन किछि किछि स्वार्थ नहीं कि जे आपण स्वार्थ रहिला माने ओ सेवा कुआडे हला
ସେବାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ତେବେ ଯାଇକି ସେଇଟା ସେବା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେବାଟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଭିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମ ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା, ଭବାନୀପାଟଣା। ଭବାନୀପାଟଣା ଜନ୍ମ। ଆପଣ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଇଥିଲେ, କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମେୟର ଗତ ମେୟର ଇଲେକ୍ସନରେ 25 ବର୍ଷ ଶାସକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଗଲେ। ସେ ତ ସଫଳ ଅସଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କେତେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଅସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି? ଭବାନୀପାଟଣା ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମୁଁ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଠିର ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସବୁ କିଛିର ଆଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମୋର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଆଉ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ଆଗକୁ ନେଇଛି, ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ, ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ମାଟି ପାଇଁ କି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମତେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତାହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲିକି ହିଁ ମଣିବି। 25 ବର୍ଷର କ୍ଷମତାର ଏତେ ଯୋଉ ଦଳ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସେତେବେଳର ବିରୋଧୀ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ପଠାଇଲା, ଆପଣ ଭୟ କରିଗଲେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମତ କରି ଠିଆ ହେଲେ? ନାଇଁ, ଜମାରୁ ଭୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ତ ସେଇ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ସେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ମତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟି ଗୋଟେ ଦଳ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଲଢିବା କଥା ବି ଲଢା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଋଣୀ ରହିଲି, ଓବ୍ଲାଇଜ ରହିଲି ସେଇ ଦଳ ପାଖରେ, ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ମୁଁ କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମତେ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୁଁ ପଦବୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କରିବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା, ମୋର ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯାହା ମତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ବି କୃତଜ୍ଞତା କରିନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ, ଯେ ଆପଣ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଅସଫଳ ହେଲେ? ଜିତିବାଟା ହାରିବାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନିତ ମୁଣ୍ଡ କିଏ, ସେତିକି ଜାଣିପାରିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ବହୁତ କମ ସମୟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସିବା। ମୋର ପରିବାର ବିଜେପି ପ୍ରେମୀ, ମୋ ବାପା ଆଉ ସଂଘୀୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ଏଣୁ ମୋ ମନରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ମତେ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ମୁଁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ, ତାପରେ ପରିବାର ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବିଛି। ତେଣୁ ଦେଶକୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ବୋଲିକି ବି ମଣିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେଇ ସଂସ୍କାରରେ ବଢି ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଯୋଦ୍ଧାରେ ସୈନିକ, ଆପଣ ସୈନିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନା ମାନେ ଛାଡିଦେଲେ କି? ସେନା ଛାଡିଲେ କଣ ମୁଁ କହିବି ଏଥିରେ? ଆଉ ସବୁ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ଲଢା ହେଇଥିଲା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ନୂଆ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସରଳ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଋଣୀ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ପୁଞ୍ଜି କରିକି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନି? କଣ ରହିଯାଇଛି ଦଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି?
ଭୁଲ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥିବି, ମତେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ପଦବୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଏଇ ମାଟି ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କାହାର ନଥିଲି, ସେୟା ବି ନୁହଁ। ଅନେକ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ବିଜେଡିର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଅନେକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲି, ସାହିତ୍ୟିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡକା ହେଉଥିଲା ଗେଷ୍ଟ କରିକି। ତେଣୁ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ସେୟାର ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ପାଖରେ, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ହିଁ କାମ କରି ଆସିଛି। ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ମତେ ସେତିକି ଭାବିବାର, ଚିନ୍ତା କରିବାର, ଅନୁଭବ କରିବାର ଆଉ ସହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ନାରୀ ଜନ୍ମଟି ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। ସାରଥୀ ସାରଥୀ ହୋଇ 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିରୋଧୀର ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା କାଲି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ, ସେ ଦଳ 25 ବର୍ଷର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ସାରଥୀ କଲା। ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗୋଟେ କରିକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନୂଆପଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ଯାଉଛି। ଯେ କଣ ତଥାପି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି, ଦଳ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ରଣନୀତି କଣ, ସେ ରଣନୀତି କରିଥିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ାର ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ମାଟି। ହଁ, ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ପରିଷଦ ମୋର ସଂଗଠନଟା ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା। ହଁ, ଏହା ସତ କଥା ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖାଗଲା ମୋର କାମ ଗୁଡାକ, ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ଗୁଡା କରାହେଉଛି। ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେଲେ, ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଯୋଦ୍ଧା ବାହାରିଲେନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ସେତେବେଳେ ଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ସୁନିତ ମୁଣ୍ଡ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରିଣୀ, ତାଙ୍କୁ ପଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମେୟର ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଗଲାନି? ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କଣ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱଟି ମୁଁ କରିଛି। ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ପରିଷଦ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛି, ମୋର କେତୋଟି କାମ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ବି ଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମୋର କାମ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି, ଚାଲିଛି। ଯଦି ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତା କରାହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦଳ କଣ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ରହିଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦଳ ଯେ ଖାଲି କିଛି ଦେଲେ ହିଁ କାମ କରାଯିବ ସେୟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋର କାମ ଚାଲିଛି, ମୋର ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି ବିକାଶକୁ ନେଇକି, ବିକାଶ ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ, ସେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେଠର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା କେମିତି ଦୂର ହେଇପାରିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସବୁବେଳେ କରା ହିଁ ଆସୁଛି। ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲା ହେଇଛି। ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2200 ଗାଁ ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୁଲିଛି ମେୟର ଇଲେକ୍ସନ ପରେ। ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଉପନିର୍ବାଚନ ମନେ ଦୁଃଖ ରହୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନା ନାଇଁ? ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ନା, ଦୁଃଖ ମୁଁ କିଛି ସେତେ ଧରେନି ଏସବୁ କଥା। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା, ପରିବାରର ବାପା ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାରର ଭାଇ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବି କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ଯିଏ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଥିଲେ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ପର। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ପରିବାର ବୋଲିକି ଭାବିଲୁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦଳକୁ ମୁଁ ପରିବାର କହିବାର ନଥିଲା, କିଛି ଜଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ବୋଧ ହୁଏ। ଅଭିଭାବକ ପିଲାର ଦୋଷକୁ ମାର୍ଜନା କରିବେନି କି? ସେଟା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବେଟର କହିପାରିବେ। କଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଏତେ ରାଗ, ଏତେ ଅଭିମାନ? ରାଗ ନା ରହିଛି ନା ଅଭିମାନ ରହିଛି ଦଳ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର କିଛି ବି ଆଉ ନାହିଁ।
ହଁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ଅସୁବିଧାଟି କଣ ପାଇଁ ହେଲା, କୋଉଠି ହେଲା, କଣ ମାନେ ସେ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସମାଧାନ ବି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜି। ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କଥା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯେ ଏଠି କିଛି କାହାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କହିବି। ଆଉ କାହାର ମନରେ କଣ ଯେ ରାଗଟା ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେ ଗୁପ୍ତ ରାଗଟିକୁ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଗୁପ୍ତ ରାଗଟି କାହିଁକି ତାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଗୁପ୍ତ ରାଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ କି ଭାବୁଛନ୍ତି? କହିପାରିବିନି, ସମୟ କହିବ ସେଗୁଡାକ। କାରଣ କଷ୍ଟ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସେ, ଦୁଃଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଆସେ। ଆପଣ ତ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାଁ ମାଟିର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଥିବ। ସତ୍ତା ନିୟତିକୁ କଣ ମଞ୍ଜୁର ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ବି ସତ୍ତା ଯାହାକୁ ମିଳିଛି, ସତ୍ତା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଝଟକା ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଝଟକାଟି ତ ମତେ ମିଳିସାରିଛି। ତେଣୁ କଣ ଅଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସମୟ ଉପରେ କେତେଟା କଥାକୁ ଛାଡିଦବା। ତାପରେ ସତ୍ତା ଯେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିଛି, କର୍ମ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଦଳକୁ ପରିବାର କହିଥିଲି, ତେଣୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଉଣାଧିକ ଠୁଣ୍ଠାଙ୍ଗ ତ ହୁଏ, ତାହା ବି ହେଇସାରିଛି। ତେବେ ତାକୁ ସମାଧାନ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ କରିବା ବି କଥା। କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ସେ ରାଗ ରଖିଛନ୍ତି? ସେ ଗୁପ୍ତ ରାଗଟି କଣ ବୋଧେ ମୁଁ ବି ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ପରିବାର ପଳେଇବନି? ପରିବାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ସେତେ କଥା ସବୁ ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କାମ କରିଚାଲିଛି। ସମାଜ ପ୍ରତି ଯାହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବୁଝିଛି, ତାହା ମୁଁ କରିଚାଲିଛି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୋର ଚାଲିଛି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ହେଲା? ହେଇଥାଇପାରେ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ହେଇଥାଇପାରେ, କାହାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଥାଇ ବି ପାରେ। କୋଉ କଥା, ଆମେ ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ କଣ ବି କୋଉ କଥାଟି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଯିବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଗୋଟେ କଥା ଠିକ କହୁଛୁ। ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଅଭିଭାବକକୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ଅଭିଭାବକ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବି ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ, ଘର ମୁରବୀ ଯିଏ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗି ପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ନଥାଇପାରେ, ପୁଅ ଝିଅ ଭୁଲ ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ଅଭିମାନ କରିଛି ପୁଅଟି ଯାଇକି ଭୁଲ ମାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ସାନର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି କି ଉଣା ହେଇଯାଏନି। ତେଣୁ ବଡଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥା ବି ରଖା ସରିଛି। ସୁନିତ ମୁଣ୍ଡୁ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ନା ନାଇଁ, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଦୁଃଖ ଥାଇ ହସୁଛି? ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦିବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡି କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଟିକେ ବାଧୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ହେଲେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଆମକୁ ସେ କିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବେର ବି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ଥିବା ଭିତରେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱଟି ମିଳେ, କାମଟି କରିପାରେ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଭାବକ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳେଇବେ, ସେଟା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମୋ ଆଡରୁ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର କରିସାରିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କୋଉଠି ଭୁଲ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଠିକ, ତେବେ ବି ମୁଁ ମୋର ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଟାକୁ ସେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଅଭିମାନ? ଅଭିମାନ? ସେ କାହିଁକି ଅଭିମାନ ରଖିବେ ମୋ ଉପରେ? ଅଭିମାନ ନହେଲେ କାହିଁକି ରାଗ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଅଭିମାନ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ? ଦୋଷ ନ କରିକି କି ଅଭିମାନ ନଥାଏ? କହିଲି ପରା, ଗୁପ୍ତ ରାଗ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାପ, 2 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଏତେ ଖୋଳତାଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତ ରାଗଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପାଦ ବଦଳେଇବେ, ପରିବାରରୁ ବାହାରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିନା
ମାଙ୍ଗରେ କାରଣ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ସେବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ରାଜନୀତିର ସେବାଟା ଅଧିକା। ଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାଗିନି ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେବେ। ଆଗକୁ ଭଲ ହବ ନା ପୁଣି ଖରାପ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖରାପ ଏତେ ବି ମୁଁ ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ଜମା କରିବେନି। ପରିବାରରୁ ପାଦ ବାହାରିବ ନା ନାଇଁ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବେ? ପରିବାର ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଛୁ ପରିବାର ନା, ପରିବାରଠୁ କଣ କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ହବ ନା? ପରିବାର ବାହାରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଭିତରେ ଯଦି ଭାଇ କି ଭଉଣୀଟିଏ ଶତ୍ରୁତା କରେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଉ ନାହାନ୍ତି? ମୋ ଆଡରୁ ଆପଣେଇଲେ କଣ ହବ? ସେ ବଡ ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣେଇବାର ଅଛି ନା। ତାଙ୍କୁ କଣଟା କହିଲି ପରା, ସେ ଗୁପ୍ତ ରାଗଟା କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପଚରା ସରିଛି, ବହୁତ ଜଣ କହି ବି ସାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ରାଗଟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମୟ କହିବ। ତାପରେ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଦଳ ମତେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ? ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ଅଲଗା ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ଶେଷବେଳେ ବି ଅଭିଭାବକ କୋଳେଇ ନବ। ସେ ସମୟ କହିବ କଣ ହବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରିଣୀ, ଜଣେ ସୁଲେଖିକା। ଲେଖା ଲେଖି ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥିବ। ଈଶ୍ୱର ସେଇଟା ବରକରାର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋ କଲମରେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ସ୍ଫୁରିତ ହଉଥାଉ ସବୁବେଳେ। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବାହାରୁଥାଉ ଆଉ ପାଠକକୁ ଛୁଉଁଥାଉ। ସମାଜରେ କେତେ ସେବା କରିବେ? ସେବାଟାର କିଛି ମାପଚୁକ ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା? କିଛି ଭଲ ହିଁ ଅଛି ବୋଧେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଯଦି ରାଜନୀତି କୋଳେଇ ନ ନେଲା? ସମୟ ଯେମିତି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେବା ହିଁ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, କେଉଁ ଭାବରେ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେବା ମନୋଭାବଟି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ମନ ଭିତରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ସେବା ବାହାରିବ। ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଶାରେ ରହିଯିବ ନା ଫଳୀକୃତ ହବ ସମୟ କହିବ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭଗବାନ ଫଳ ଦେବେ। ହଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି ପରା, ବିନା ମାଙ୍ଗରେ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଉଛି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଏବେ ବି ଆଗକୁ କଣ ରଖିଥିବେ? ଦଳ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ପଦ ପାଇବେ? ଦଳର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ କଣ ସବୁ ଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇଟା ଆକଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଯାହା, ଗୋଟେ ମାନବ ଜନ୍ମଟେ ପାଇଛି ମାନେ ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୋର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ତାହାକୁ ସବୁବେଳେ କରି ଆସିଛି, କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପଦବୀ ଭିତରେ କଲେ ଯେମିତି ଦଳୀୟ କ୍ରମରେ ଆକଳନ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାମାଜିକ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲି ବୋଲି ତ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିନଥିଲି, ମତେ କିନ୍ତୁ ମେୟର ପଦ ପାଇଲେ ସେବା କରିବେ, ନହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପରା ଯେ ମୁଁ ତ କରିଚାଲିଛି, କାମ କରିଚାଲିଛି, ପଦ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିନି କେବେ ବି। ପଦ ନଥାଇକିରି ବି ମୁଁ କାମ କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ହିସାବ ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିନଥିଲି, ଦଳ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସାମାଜିକ କାମରେ ଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦଳ ପ୍ରତି ଋଣୀ ରହିଲି, ଓବ୍ଲାଇଜ ରହିଲି, ନିଷ୍ଠା ରହିଲି, ଏକାଗ୍ର ରହିଲି, ଫୁଲ ଟାଇମ ଦେଲି। ତାପରେ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି, ସେଠିରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିନାହିଁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା। ତାମାନେ କାମ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ପୁରା କାମ ନ କରିକି ମତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି। ନା, ସେ ସଫଳ ବିଫଳ କଣ ସେଟା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଦଳ ଛାଡି ନାହିଁ। ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଭଲ ତ ପାଉଛି। ପରିବାର ମଣିଛି କି ନାହିଁ? ମଣିଛି। କାହା ନା ନେତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମୋର କେବେ ଶୁଣିଛି? ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଆଶା ରଖିନି। ଜଣେ ସେବାର ପ୍ରତି ହିସାବରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କଣ କହିବେ ସମାଜକୁ? ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ? ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଲା ପରେ କିଛି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର
जदि आपण शुभ मनासी पारुछंती अन्य पाई कि किछि भलो करि पारुछंती ताहेले मो समस्त को कहबी अन्य पाई करिबारे जे आनंद थाए से आनंद को अनुभव करंतु आ सुंदर हे कि रहंतु सबुज हे कि रहंतु आ पृथ्वी को आनंदमय करि दियंतु समस्ते। आज्ञा आम आपण शुणिले जड़े राजनीति क्षेत्र में पाद थापिथिबा सरल निष्कपटी जड़े व्यक्तित्व अधिकारिणी प्रकृति प्रेमी समाज रे सेवा को गति भाव ग्रहण करथिबा जड़े मनुष्यर अकुहा कथा रहुची। नमस्कार।